ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಜೆಸಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55 ಕೋಟಿ ಜನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತತ್ರ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕುಂಭಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಾಕ್. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ದ ಬದ್ದ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆಯಂತೆ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳದ ಆಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 21% ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಬರ್ತ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೇ ಕೆಲವರು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹುಳ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದರ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ನೀರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇರುವ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. NGTಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೀತಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಫೀಕಲ್ ಕಾಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ 100 ml ನೀರಿನಲ್ಲಿ 2500 ಯೂನಿಟ್ ಫಿಕಲ್ ಕಾಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಪ್ರಹಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಬಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए. याद रखना 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियोट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था. उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया था. और 2025 में जब हम लोग आए तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं. एक सप्ताह बाकी है. 81 नालों को यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है. और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे. और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिएशन या जियोट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है. दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है. जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है. एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में. और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं. जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए. जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए. और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है. और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है. यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है. जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए. एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैंने देखा, पुरानी न्यूज एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की. एक फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 MPM यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है. इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में. और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि भाई इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है. लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण ले गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है. ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 MPM प्रति 100 ml से कम पाई गई है. इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है. और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी, जिनके नाम पर खबर है, उन्होंने भी 12, 13 एवं 15 जनवरी की रिपोर्ट में इसकी मात्रा को 2000 या उससे कम पाया, यानी 2500 से कम ही पाया है. यह भी इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं. और महोदय मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये जो नकारात्मक सोच है, दुष्प्रचार के माध्यम से महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का जो हिस्सा है, ये उन करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है. और किसी जाति, मत और मजहब से जुड़े हुए संख्या भी नहीं है और किसी वर्ग का भी नहीं है.
इसमें गांव में एक सामान्य नागरिक भी आ रहा है, देश का बड़ा उद्योगपति भी आ रहा है, देश की महामहिम राष्ट्रपति भी आए, महामहिम उपराष्ट्रपति भी आए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, केंद्रीय मंत्रीगण आए हैं, स्पीकर साहब आए हैं लोकसभा के। हर यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है, हर व्यक्ति आ रहा है। और क्या प्रचार करना बुरा था क्या हमें उत्तर प्रदेश की किसी उपलब्धि को, उत्तर प्रदेश के किसी आयोजन को देश और दुनिया के सामने नहीं ले जाना है क्या? आपने प्रत्येक स्नान के समय वहां देखा होगा किस प्रकार की स्थितियां थी, श्रद्धालु हो या फिर पर्यटक हो, देशी हो या विदेशी पर्यटक हो, जो एक बार कुंभ में डुबकी लगाया और भूरी भूरी प्रशंसा किया, व्यवस्था की प्रशंसा किया, जल की प्रशंसा किया, आयोजन की प्रशंसा किया, एकात्मता की प्रशंसा किया। कौन भेदभाव हुआ? कौन तुष्टिकरण हुआ? कौन सा तुष्टिकरण है? कौन सा तुष्टिकरण इसमें है? ये तुष्टिकरण नहीं, 56 करोड़ लोगों के आने का संतुष्टिकरण है, भारत के संतुष्टिकरण है, दुनिया का संतुष्टिकरण है। ये बातें इस बात को एहसास कराती हैं कि भारत की ताकत का एहसास दुनिया कर रही है और उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास पूरा भारत कर रहा है, जहां उत्तर प्रदेश इतने बड़े आयोजन को कर सकता है। इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी केवल प्रयागराज इस आयोजन को कर सकता है। यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನೀರು ಬರೀ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಚಮನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕುಂಭಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಸಮೇತ ಯೋಗಿಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು 100 ml ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2000 MPN ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं. अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे. कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗಂಗಾ ನೀರಿನ ಕಲುಷಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇದು ಕುಂಭಮೇಳದ ಕಾಲ್ ತುಳಿತದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆದರೂ ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಣಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ರಂಗಣ್ಣ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಚಡಗಳು, ಹಲ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಿಂದೂ ದ್ರೋಹಿಗಳವರೆಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಉಳಿದವ್ರು ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬೇಡ. ನಿಮಗೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇಕು? ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಬೈಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರೇನು? ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. ಅವನು ಯಾರೋ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ಈ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅವನು ಯಾವನ SP, ಇನ್ಯಾವನ 2 ಲೀಡ್ರು, ಇನ್ಯಾವನ 4 ಲೀಡರ್ಗಳು, ಇವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿನ ಬೈಯೋ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಬೈಯೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು. ನೀವು ಇರಬೇಡಿ ಹಿಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಗೇನೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ನಿಲುವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ವನಾಶ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ,
ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.